کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اپنی یعنی کہ نہیں موج تھی. پیر بندہ جب بندہ ایک پیر رکھتا ہے تو پھر وہ موجوں میں ہوتا ہے. کیا ہے بس ایسی موجیں تھیں یعنی کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن پاک. وہ تو معاف کروا لی ہوں گی نا. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ بس آپ اس کے ساتھ منسلک، آپ جنتی ہیں. ہاں ٹکٹ دے دیے گئے تھے. ٹکٹ دے دیا تو نعوذ باللہ شرک کیا ہم نے، سجدے کیے ہیں ان کو. تو الحمدللہ میں بیچلر ہوں، یعنی کہ بی کام کیا ہوا ہے میں نے، پڑھا لکھا ہوں. پھر بھی یعنی کہ آنکھیں جیسے بند ہو جاتی ہیں بندے کی، وہ ہو گئی. نہ نماز، نہ روزہ. جس بندے سے اتنی قیدت ہو تو یہ بھی باتیں تو انہی سے پوچھ کے کرنے ڈر پڑے اتنا ڈال دیا گیا تھا پیر کے متعلق، یعنی کہ ہم سوال پوچھ ہی نہیں سکتے تھے ان سے. اچھا سوال بھی نہیں پوچھ سوال سکتے نہیں پوچھ تھے. سکتے اچھا تھے. کرامت دیکھی ہو؟ کوئی کرامت نہیں ہے، بس کوئی باتیں سنی ہیں. 4 تفسیریں میں نے الحمدللہ پڑھی ہیں. زبردست. جو 3 تفسیریں ہیں وہ مجھے بیسٹ لگی ہیں، اور جو صراط الجنان تھی پھر ان میں فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے. یعنی کہ انہوں نے بابوں کا ذکر کیا ہوا انہوں نے زندہ کر دینا اپنے. جیسے یعنی کہ جو بریلوی عالم ہے نا، ان کی کوئی ریفرنس نہیں ہوتی. ان کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی تھی، مجھے ریفرنس نہیں مجھے ملتا تھا. ہم نے اولاد لینی ہے اچھی، مال لینا، یعنی کہ ہمارے پاس یعنی کہ جان و مال کی خاطر ایک بزرگ کو پکڑتے ہیں ہم. شارٹ کٹ دیکھتے ہیں. شارٹ کٹ یہی ہے. الحمدللہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اونلی مسلم. جی بالکل. نو بریلوی، اسی میں ہی. نو اہل حدیث، نو فرقہ، اونلی مسلم. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد نوید. نوید بھائی جی. کدھر سے آئے؟ چوک اعظم ڈسٹرکٹ لیا. لیا. جی لیا سے. صحیح ہو گیا. لیا سے آئے ہیں جھیلم. بالکل. کیا کرنے ہیں؟ ریسرچ گڈ. دین کے متعلق. صحیح ہو گیا. زبردست. اچھا یہ بتائیں نوید بھائی، آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا جی وہ کون سا تھا؟ بریلویزم. بریلویزم. جی ٹھیک ہو گیا. کٹر بریلوی تھے یا بس نارملی نام کا ہی فرقہ تھا؟ کٹر بریلوی. درباروں وغیرہ پہ جاتے تھے؟ بالکل. 13 سال سے میں ایک یعنی کہ تھے پیر بابا جی، ان کا میں مرید رہا ہوں 13 سال. بڑی دردناک کہانی ہے میری. اچھا. تو جو کام کیے موجوں میں میں نے تھے؟ اپنی یعنی کہ نہیں موج تھی. پیر بندہ جب بندہ ایک پیر رکھتا ہے تو پھر وہ موجوں میں ہوتا ہے. کیا ہے بس ایسی موجیں تھیں یعنی کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن پاک. وہ تو معاف کروا لی ہوں گی نا. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ بس آپ اس کے ساتھ منسلک، آپ جنتی ہیں. ہاں ٹکٹ دے دیے گئے تھے. ٹکٹ دے دیا. تو نعوذ باللہ شرک کیا ہم نے، سجدے کیے ہیں ان کو. اللہ نعوذ باللہ میں نے خود. اللہ اکبر. تو بس 13 سال میری والدہ، میرے والد، حالانکہ وہ بریلوی ہیں لیکن وہ منع کرتے تھے وہاں نہ جائیں کیونکہ ان کا سب. اچھا وہ منع کرتے تھے؟ جی بالکل منع کرتے تھے. اور آپ اپنے طور پہ اس لیول پہ چلے گئے کہ بھی میرے بہنوئی، میرے چاچو، میرے سب کوئی نہ کوئی تو تھا. نہیں میرے سب ریلیٹیوز جو تھے نا، انہوں نے مجھے منع کیا اس جگہ سے. اچھا. تو کچھ تھے ہمارے ریلیٹیوز جو وہ مجھے لے کر گئے ہیں وہاں. اچھا. تو اس طرف میں یعنی کہ بڑھتا گیا، پتہ نہیں کیا تھا، کوئی جادو کیا ہے کیا کیا انہوں نے. تو الحمدللہ میں بیچلر ہوں، یعنی کہ بی کام کیا ہوا ہے میں نے، پڑھا لکھا ہوں. پھر بھی یعنی کہ آنکھیں جیسے بند ہو جاتی ہیں بندے کی، وہ ہو گئی. نہ نماز، نہ روزہ. تو شرک کی طرف یعنی کہ زیادہ، قرآن سے دوری، نماز سے دوری، دین سے دوری. تو ایسا رہا ہے. تو عمرہ کرنے بھی میں گیا ہوں اس دوران. عمرہ بھی کیا؟ جی 2018 میں. اس وقت بھی میں ادھر کا ہی یعنی کہ بیعت تھا. لیکن ادھر کے یعنی کہ ادھر بھی جا کے شرک والا کام کیا ہے. ان کو یاد رکھا بھی یہ ہمارا کام کرتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس حساب سے یعنی کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ والے معاملات رہے ہیں میرے ساتھ. نعوذ باللہ. تو چلے ماضی ہے لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے. کرونا آیا ہے 2020 میں. تو قرآن پاک کو میں نے کھولا ہے. تو سب سے پہلے میں نے اپنے یعنی کہ جو امام صاحب ہیں مسجدوں کے ہوتے ہیں یعنی کہ بریلوی، ان سے پوچھا ہے میں کون سا قرآن پاک پڑھوں. یعنی کہ میں تفسیر پڑھنا چاہ رہا ہوں، ترجمہ قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا ہوں. یعنی شوق پیدا ہو گیا. میں یعنی کہ ایک بزنس مین ہوں، شاپ ہے ہماری کپڑے کی. تو فری تھے ہم بالکل. اللہ نے موقع دیا، اللہ نے ہدایت دینی تھی. تو قرآن پاک کو کھولا ہے، ترجمہ پڑھا ہے میں نے. پھر میں نے کسی مفتی سے پوچھتے ہیں کون سا پڑھیں. انہوں نے نہیں یہ آپ مولانا اور مفتی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پیر صاحب کدھر گئے؟ وہ تو پھر جب میں نے قرآن پاک ترجمہ سے پڑھا ہے تب پتہ چل گیا کہ مجھے یہ شرک میں کر رہا ہوں.
यानी कि उनको सजदा कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये बातें तो आपने उस पीर से पूछनी है ना, पीर से ऐसे ना, जिस बंदे से इतनी कीदत हो तो ये भी बातें तो उन्हीं से पूछ के करनी डर पड़ेगी। इतना डाल दिया गया था पीर के मुतालिक, यानी कि हम सवाल पूछ ही नहीं सकते थे उनसे। अच्छा, सवाल भी नहीं पूछ सकते थे? अच्छा, करामत देखी हो? कोई करामत नहीं है, बस बातें सुनी है। पीर साहब की करामत भी नहीं देखी? बातें सुनी है बस, करामत कोई नहीं सुनी। क्या कोड़ के दिखा दें? कोई बात होता है ना ऐसा कि भी ये चीज हम बच गए किसी चीज से, इसके अलावा साढ़े पीर का करम होया पहले, यानी कि जो हमारा पिछला यानी कि जो मेरा यानी कि रहा है बैक यानी कि पास्ट, जी जी, तो ऐसा था ये सब इनका कर्म हो गया है। कोई चीज मुझे मिल गई, कोई औलाद मारी जाती है, औलाद मिल गई, कोई अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, ये पीर का कर्म हो गया जी। अल्लाह ताला ने बेटी दी है, ये पीर का कर्म हो गया जी। वहाँ मिठाइयाँ जा रही हैं, बकरे जा रहे हैं, नजराने जा रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आपने कुरान का तर्जमा पढ़ा, अभी पीर की आप बैत में हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो बिल्कुल कुरान पाक का तर्जमा शुरू किया है, तो वो कुछ आयत आती हैं, यानी कि आना शुरू हो गई, यानी कि तौहीद के बारे में। तो जैसे जैसे तौहीद की आयत आने लगी, फिर सूरत इमरान पढ़ी, उसमें यानी कि आयत आती है, यानी कि वाज़ेह आयत है कि भाई यानी कि मैं तो एक बंदा हूँ। जब उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का बेटा है, ईसा के बारे में बड़ी प्यारी आयत है, मुझे उसका रेफरेंस याद नहीं आ रहा, उस हवाले से वो आयत जब गुजरी तो मैं रोया भी, जो मैंने यानी कि 13 साल पास गुजरा तो मैंने ये शिरक में गुजारे हैं। अच्छा, समझ आ गई? बिल्कुल एकदम समझ आ गई। देखिए, अल्लाह जब बताया दे, एक बंदा इतना बुट बना हुआ है कि जिसने कराबत भी नहीं देखी और जिसको पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, और वो उम्रे में भी नाउज़ बिल्लाह उसको, लेकिन एक आयत पढ़ के दायत आ गई। अल्लाह में गया हूँ तब भी मेरे गल तक आई थे। अल्लाह ने दिमाग खोल दिया ना सर, करने वाला है, तो बाकी गल तक आई। वरना तो मुझे समझ नहीं आती कि आप एक आयत पढ़ के आपको कैसे बात समझ में आ सकती है। अल्लाह ने दिमाग खोल दिया। मैं तफसीर पढ़ना चाह रहा था, फिर मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा यार आप ना अकेले कुरान पाक नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। 2-3 यानी कि उलमा ने ऐसे ही कहा कि आप गुमराह हो जाओगे। मैंने कहा मैं तो पढ़ना चाहूँ, मैं क्यों गुमराह हो जाऊँगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि बीकॉम किया हुआ है, मुझे पता है क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, मुझे आप बताएं। फिर उन्होंने सिरातुल जिनान तफसीर बताई थी, दावत इस्लामी की है। अच्छा, तो मोहम्मद कासिम साहब है मेरे ख्याल से, उनके अबू साले उनका लक़ब है, वो पढ़ी है। तो फिर मैंने इनकी पढ़ी, डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर पढ़ी है, अबू मदूदी साहब की पढ़ी है तफसीर, और तकी उस्मानी साहब की तफसीर। माशाल्लाह, 4 तफसीरें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हैं। ज़बरदस्त। जो 3 तफसीरें हैं वो मुझे बेस्ट लगी हैं, और जो सिरातुल जिनान थी फिर उनमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि उन्होंने बाबों का जिक्र किया, जिंदा कर देना आपने अपने। तो जो मैंने तो मुझे इसलिए पता चल जाता है कि मैंने 13 साल उस दौर में गुजारे हैं, तो मुझे वो कंपेयर करने में यानी कि जो फुरकान है ना, यानी कहते हैं हक और बातिल, वो मुझे कंफर्म यानी कि पता लग जाता है। आपको बात समझ में आ गई। मैंने पीर साहब का बताएं क्या? मैंने 3 सालों में यानी कि फिर हमने मोबाइल में मैंने अहादीस सर्च की, यानी कि और कुरान पाक की आयत तफसीर और कंपेयर किया, यानी कि स्टडी की, तो मुझे बड़ा यानी कि फिर इल्म मिला, यानी कि शिर्क जो मैंने किए हैं काम, तो मुझे सब यानी कि आंखों में आंसू, रोना, तो अल्लाह ताला से यानी कि गिरिया करना, भी माफ़ी तलब करनी। और उसके बाद यानी कि मैं यूट्यूब पे यानी कि सोशल मीडिया पे था, तो ऐसे ही देखते रहना, तो इंजीनियर साहब आए हैं। अच्छा, इस दौर तक आपको इंजीनियर साहब का तारुफ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल तारुफ। अल्लाह ने पहले हिदायत दे दी, कुरान पाक पढ़ लिया, बात समझ में आ गई। ये मैं आपको बताने लगा कि यानी कि जब कुरान पाक मैंने स्टार्ट किया ना, तब मैंने सोशल मीडिया भी यानी कि देख लेते थे, यानी कि फेसबुक। सही, आगे चलते हैं। तब इंजीनियर साहब भी यानी कि नजर आ गए मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। ठीक है, ज़रा भी पता नहीं था कौन है। हम बरेलवी सुन लेते थे, यानी कि उलमा कराम हो गए, बरेलवी हो गए, यानी कि ये समर अब्बास हो गए, और ये इलियास कादरी साहब हो गए। अच्छा, ये और हो गए, ये जो हैं इनका क्या नाम है, अजमल साहब हो गए। जी जी, इनको सुनते रहना था, यानी कि मिसबाई साहब को भी सुनते थे? उनको नहीं। अच्छा, नहीं, उनके क्लिप बाद में सुने हैं। अच्छा, जब इंजीनियर साहब का तारुफ हो गया। तो जब इंजीनियर साहब के यानी कि 2-3 क्लिप सुने हैं, 2 से पाप से मैंने डिस्कस किया है, तो मैंने कहा ये कौन है। तो उन्होंने जो यानी कि जो उनके बारे में नेगेटिव रखते हैं, मेरे जो खास तौर पे कज़न है ना, वो भी पीर मुर्शिद को मानते हैं, जिसको मैं मानता था, उन्होंने उनका नेगेटिव तारुफ कराया मुझे, भी इसको नहीं सुनना, आपने गुमराह हो जाना है। अच्छा, यानी कि जिनके रेफरेंस से मैं उधर गया था पीरों के पास, वो मुझे कहते थे भी तू इनू सुन के साडा यानी कि दर्स छोड़ने लगा, दरबार छोड़िया तुसी इस बंदे दी वजह तो। मैं कहा नहीं, मैंने कुरान पाक की बरकत से मैंने ये पीछे हटाऊँ उससे। फिर इंजीनियर साहब का जब मैंने सुना है, तो उससे मुझे बहुत यानी कि तकवीत मिली, क्योंकि उन्होंने यानी कि मुझे कुरान पाक की आयत के हवाले दिए और अहादीस के हवाले दिए। फिर मेरे पास मोबाइल था, 360 ऐप की हुई थी, मैंने इस्लाम 1 किया हुआ था, वहाँ से मैंने जब रिसर्च करना तो सेम एट इज़ वही हदीस मुझे निकलती थी। जैसे यानी कि जो बरेलवी आलिम है ना, उनकी कोई रेफरेंस नहीं होती, उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मुझे रेफरेंस नहीं मुझे मिलता था। उसके बाद मैंने यानी लाइफ का स्टार्ट किया इंजीनियर साहब की बदौलत, यानी कि उनका कोई भी मुझे नमाज के रिलेटेड कोई मसला पेश आया, कोई शिरकिया मसला पेश आया, कोई कायद के हवाले से कुछ भी यानी कि टॉपिक आया,
मुख्तलिफ उलमा कराम को मैं सुनता था, तो उसमें यानी कि जो इंजीनियर साहब तो मुझे बेस्ट लगे, इंजीनियर साहब यानी कि बेस्ट लगे वो मुझे। उसके बाद यानी कि फिर जब रेफरेंस निकाली वो रेफरेंस सेम इट इज़ वही निकलनी और मेरी तसल्ली हो जाती थी दिल की। ठीक होगा। इंजीनियर साहब को जब आपने सुनना शुरू किया तो उस वक्त तक तौहीद क्लियर हो चुकी थी? तौहीद क्लियर हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी नहीं हुई थी, कुछ थे अभी भी यानी कि मामला, जैसे हाजिर नाज़र वाला मामला है। तो जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो इनके जो ये बाकी यानी तौहीद के ऊपर जो लेक्चर थे, नमाज के ऊपर, इसने फिर दिमाग खोल दिया होगा? फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह तो यानी कि कोई कुछ भी यानी कि कोई आता है ना, नहीं बरेलवी मेरे पास या कुछ भी कोई आ जाता है बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनके वसीले से ये कह दें आप, यानी कि हक और बातिल का मुझे पता चल जाता है ये बंदा कहाँ से बोल रहा है, यानी कि पता चल जाता है ये बंदा यानी कि जो बात कर रहा है ना ये सही बात नहीं किसने, कुरान हदीस में ये बात है ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का यानी कि पता चल जाता है मुझे। माशाल्लाह। तो अब नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? अब नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहा हूँ, रफ़ा दैन के साथ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताया नहीं, आप अभी भी बैत में है क्या? कोई नहीं? नहीं, बैत तोड़ दी थी? बैत तोड़ दी थी। मेरे जो कज़न थे कहते तू बहुत गलत किया है काम, अच्छा, तेरी बड़ी बड़ी पकड़ होएगी, तू तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या बैत तोड़ने से? हाँ जी, बैत तोड़ने से। मैंने कहा मेरे साथ मेरा अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे मज़ीद बरकतें देगा, और आपको भी मैं हिदायत की यानी कि दावत देता हूँ, आप भी कुरान सुन्नत पढ़ें। और एक और मेरे कज़न थे जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यानी कि उसको कहा कि कुरान एक दफ़ा तर्जुमे से पढ़ लें आप, उन्होंने पढ़ा है, मैंने डिस्कशन उसके साथ जारी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वहाँ से हट गया, हट गया, एक उसका भाई भी हट गया है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। वहाँ उस यानी कि जगह पे यानी कि जो हुआ है सजदे वगैरह, बोसो किनार, ये वो चीज़ें, और औरतें भी जाती थी वहाँ, तो बस आप बेहतर समझते हैं जो हालात चल रहे हैं, तो वो सब कुछ वहीं था बस। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपने इतना अरसा गुजारा हुआ, होता क्या, क्या कैफियत क्या होती है? आप कह रहे हैं मैंने कोई उसका करामत भी नहीं देखी, तो फिर क्या कुछ भी नहीं होती, कोई मेरे ख्याल से कोई नज़रबंदी की हुई थी, कोई जादू किया हुआ था हम पर। तो वो जो असल थे जो यानी कि बड़े थे वो वफात पा गए हैं, उसके बाद उनकी जगह यानी कि छोटा बच्चा आया, यानी कि जो बड़े थे वो करामत करते थे? कोई भी करामत नहीं थी उनकी, 13 साल में उनके साथ रहा हूँ, तो कहानी बात थे ना, वो कोई करामत नहीं थी उनकी, कोई करामत नहीं थी, और बस ये बाबों की बातें बताई रखते थे ज़्यादा, दीन की बातें, कुरान सुनने की हमें कोई बात नहीं मिलती थी वहाँ से। तो आप क्या कहते हैं, ये जो जितने भी ये बैतिया सिलसिले हैं, लोगों को बैत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये अगर शरीयत पे लेकर चल रहा है कोई अगर कोई है अल्लाह का वली, कोई शरीयत पे लेकर चला है, वो अगर लेकर चल रहा है तो मेरा यही कि निचोड़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे यानी कि सबसे यानी कि वो है ना यानी रोल मॉडल। अगर हम किसी की अगर बैत करना चाह भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी है जो वलीउल्लाह है, वो हमें कुरान और हदीस की तरफ लगाता है, दैट्स इट, उसकी आप बैत कर लें। क्या बैत क्या करनी, क्या बैत यही है बस, उसके यानी कि वो उनको फॉलो करना है, यही होती है बैत बस, जैसे हम अली इंजीनियर साहब को कर रहे हैं। नहीं, फॉलो तो रसूलुल्लाह को करना है सर, और किसी की बैत नहीं है सर। मैंने सबसे पहले यही तो आपको बताया कि यानी कि जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रोल मॉडल हैं, उनकी तालीमात हम तक तो पहुँचाने के जरिए बनना है, जैसे इमाम बने हैं, ऐसे एक वलीउल्लाह अल्लाह के वली कोई पीर भी बन सकता है, लेकिन यह है वो खालिसन कुरान हदीस बयान करे। हमारे मैटर ये हैं, यानी कि मैंने क्योंकि 13 साल गुजारे हैं, मुझे ये बताइए, मैं आपको यानी कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पर्सनल, उसमें यह है हम सिर्फ एक पीर को पकड़ रहे हैं, यानी कि जो दौरे हाजिर में करंट यानी कि फेयर्स में अगर पीर को पकड़ते हैं ना, जस्ट हमारा मकसद ये नहीं कि हम तालीमात लें कुरान सुन्नत की, हमारा मकसद जस्ट यही है कि हमने औलाद लेनी है अच्छी, माल लेना, यानी कि हमारे पास यानी कि जानो माल की खातिर एक बुजुर्ग को पकड़ते हैं हम, शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट यही है कि हम यानी कि इनकी जन्नत भी चाहिए, फ्यूज़ बरकत से हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमारी दुनिया संवर जाएगी, लेकिन हम आखिरत का तबाही कर लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि इसने दिया है, अल्लाह बीच में से चला गया। तो ये चीज़ें यानी कि मैंने ऑब्जर्व की हैं। बाकी जो वसीले वाला चक्कर है, वो इनके वसीले से, इनके तोफ़ैल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि वसीला की आड़ में यानी कि ये कहते हैं कि बुजुर्गों का भी वसीला लें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है तो यानी कि सबसे आप देखें ना, अगर अब्दुल कादिर जिलानी है, उनके वसीले से दुआएं मांग रहे हैं, सिर्फ क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को लेकर उनको आड़ बनाया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को उनके वसीला लेने के लिए। जस्ट दुकानदारी यही है, यानी कि मेरा निचोड़ यही है, अगर उनका वसीला लेना है ना, इसलिए लेना कि हमने सब बुजुर्गों के वसीले लेने हैं और तोफ़ैल से काम होते जा रहे हैं। ऐसा सिस्टम चला। बंदे को तौहीद समझ आ जाए ना, तो उसको तो ये बातें समझ नहीं आती, ठीक है,
کہ بھی یہ وسیلہ اور یہ فلاں اور یہ ٹمکا، اس کو تو سمجھ نہیں آتی، اس کو چڑ چڑنی شروع ہو ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ عزت تو سب کی کرتا ہے، لیکن یہ وسیلے اور یہ جو کہانیاں ہیں نا، یہ قسم سے وہ چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالص میں مجھے پکاریں، میں آپ کی دعا یعنی کہ سنتا ہوں اور بری بھی کرتا ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں، فرسٹ ٹائم آئے آج؟ جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں، تو اس میں بھی ایک یعنی کہ بڑی کہانی ہے۔ اچھا، یعنی کہ میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرے والد محترم کبھی بھی نہیں آنے دیتے مجھے ادھر۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو مرزا انجینئر صاحب ہیں، ان کا غلط تعارف کرایا گیا ان کو۔ لیکن آپ کے والد محترم کا پہلے ایکسپیرینس صحیح رہا ہے، انہوں نے آپ کو منع کیا انہوں نے پیر کے پاس نہ جاؤ۔ وہ پیروں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں پیر اللہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، بس اللہ ہے، حالانکہ ہیں بریلوی ہیں، لیکن شروع سے انہوں نے پیر کو نہیں پکڑا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر آپ نے مخالفت میں آئے؟ مخالفت میں بس میں یہ کہہ کر آیا کہ میں جا رہا ہوں یعنی کہ کسی۔ اچھا کیا غلط تعارف کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ بریلوی سے ہے نا، ان کے اندر سمجھے کہ کٹر ہے۔ چلے دعوت دیں، ہم دعوت دیتے رہتے ہیں، میں تو آج آئے ہیں، آج دیکھ کے جائیں گے اپنی آنکھوں سے۔ بالکل، تو جا کے ان کو بتائیے گا کیا دیکھا۔ ایسا ہی میں تو یعنی کہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، میں بھی نہیں آنے پرسنلی نہیں آنا چاہ رہا تھا، کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو بس ان ٹائم یعنی کہ بس اللہ کی طرف سے ہی ہوا ایسا کہ میں آ گیا ہوں دوستوں کے ساتھ۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے۔ دیکھیں یہ جو آپ آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ریسرچ کے لیے آئے ہیں الحمدللہ، اور ان کے توسل سے یعنی کہ امام صاحب کے علی محمد انجینئر صاحب کے توسل سے یعنی کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور سب سے بڑی ذریعہ ہی بنتا ہے، جو بڑی خوشی ہوتی ہے نا، جو بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں سے یعنی کہ ریفرنس کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ جی جی ایسے ہی ایسے، کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص دین پہنچ رہا ہے ہمارے تک الحمدللہ۔ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اونلی مسلم، جی بالکل، نو بریلوی، نو اہل حدیث، نو فرقہ، اونلی مسلم، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں یہی آیا ہے کہ ہم یعنی کہ ہمارا نام جو ہے نا مسلم ہے، مسلم رکھا گیا ہے، اور خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ جی جی ایسے ہی ایسے۔ چلے جی، ابھی آج انشاءاللہ آپ کے استاد محترم سے ملاقات ہو جائے گی، ابھی آپ بیٹھے تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی۔ اچھا لگا آپ سے بات کر کے، جزاک اللہ۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔